عليهم ولا الضالين آمين. اللهم أعني على النبي. سبحان الله 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 سبحان الله. الحمد لله 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 الحمد لله. الله أكبر 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 الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات وهو العلي العظيم. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liustadina wa limuallimina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wa amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka wal afiyah wal mu'afadah fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي 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 ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. استغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات. 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 يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله. لا إله إلا الله رسول الله.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا للنقطة دائرة الوجود وحيضة أملاك مرة شهود آل بالذات الساكي سرها في كل ذرة في حياة العالم الذي جعل منه مبناه وإليه مقره من ملكك الذي لا يضاهى ودال ديموميتك التي لا تتناهى من أظهرته من حضرة الحب فكان من أصوات لتجليات ذاتك وأمرسته بك من نورك فكان من جمالك الباهر في حضرة أسمائك وصفاتك شمس الكمال المشركين على جميع العوالم الذي كونت منه جميع المكونات فكل منها به قائم من أجلسته على بساد قربك وخصصته بأن كان صلى الله عليه وسلم مفتاح خزانة حبك المحبوب الأعظم سر ظاهر المكتم الواسطة بينك وبين عبادك وسلم الذي لا يقى إلا به في مشاهد كمالاتك وعلى آله نبيع اللقائك وأصحابه مصابيح الهدى لكل الخلائق صلاة منك عليه مقبولة بك منا لديه تليق بذاته تغمسنا بها في أنواع تجلياته تطهر بها قلوبنا وتقدس بها أسرارنا وترقي بها أرواحنا وتعمم بركاتها علينا ومشايخنا ووالدينا وإخواننا المؤمنين والمسلمين مقرونة بسلام منك إلى يوم الدين ممروبة بألفي ألف صلاة وتسليم على سيد الأمين وآله وصحبه أجمعين ولك الحمد منك في كل وقت واحد والحمد لله رب العالمين الله يا الله يا الله يا ملجأ القصيد يا غوثاه ندعوك مطرين بصفات بمنوار الأسماء بسر الذات بسر سر بالعمائب بكنزك المخفي بالغبائب بأول البهيج الوجود من عالم الغيب الشهود بمن طوى بعلمك المصون وما حواه الكون من مكنون بالعرش بالشوى بالأفلاك بالعالم الأسنى وبالأملاك بسر جمع الجمع بالفناء والمحو والصعو بالبقاء بنقطة الدائرة المشيرة لوحدة المضايق الكثيرة بالهاشمي المصطفى التغام آله وصحبه الكرام بالغوث والمحبوب عبد الله هب لنا نج الحياة والجاه عد ابن عباس عظيم القدر صلاه بتدوما الذكر بالشيخ عبد القادر الجيلاني ومصطفى البكي ذي اللقان بالبدوي وأحمد الرفاعي وبالدسوقي وللباعي بالشافعي وأحمد بن حنبل ومالك والحنف المبجل لشيخ
علينا بالسر والبرهان قطب الزمان العريب السمان وكل قطب منهما قدان فقد توسلنا بهم يدان لكل محبوب وعبد سالك ومقتف بأنهاج لك قبلي وأتباعي وكل طالب نيل المنى سير المطالب وأسبل الستر عن الجميع وغفل باسمك المنيع وأشفنا من كل داء فينا وعافنا يا ربنا واحمينا ويسر الكسب من الحلال ونجينا من ذلة السؤال وطيب القلب من الأغيار وصفه من دوام الأكدار وظلنا سوى مع الجنان من فتنة الأهواء والشيطان وخلص النفس من الدواعي واسلك بها سبيل خير داعي ومنك أكرمنا بعلم أنزال وعمل إلى انقضاء الأجال وسهيل الإخلاص في العمل وسائر الأقوال والأفعال والاتباع المصطفى وفقنا ومنه من يحب به فارزقنا وزين الظاهر والبواطن بكل علم ظاهر وباطن واقسم بقوي كل من هدانا ومن بسوء قدنا وحمانا وكف الظالمين عنا ولسواك ربي لا تكلنا ونجنا بكل حاسد وشامت معنف معاند واجعلنا من كل ضيق فرجا وكل هم وبلاء واخمد بنار الغيظ والخسران كل عدو مبتغ وجاني واجعل لنا من لطفك الخفيف جبس شامل سمي يا حي يا قيوم يا قهار وعلي يا عليم يا جبار يا ربي وضل إلى الممات من فتن الزمان واللفات واختم لنا يا ربي بالإيمان وخصنا في الفوز بالجنان يا بر يا كريم يا رسول يا من لنا إحسانه مبذول يا ربي واغفر للعبيد الجاني محمد الشهيد السمان ووالديه وكذا الشيخ وكل من أبهله مواهي ومن له بسلكه قد انتظم من فيك له أقدم ثم الصلاة والسلام أبدا للنبي الحاشمي أحمد والآل والأصحاب أتباعي وكل صب لحمك داعي حماد بشار لك البشار بل هو كالياقوت حجري محمد بشار لك البشر بل هو كالياقوت بين الحجر محمد بشار لك البشر بل هو كالياقوت بين الحجر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وآله وأصحابه ومن اهتدى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم كما أنعمت علينا بالإسلام فزدنا منه وكما أنعمت علينا بالإيمان فزدنا منه وكما أنعمت علينا بالعافية فزدنا منها وكما أنعمت علينا بالعمر فبارك لنا فيه يا رب العالمين. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita cintai para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu,
para pencinta majelis ilmu. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah dan inayahnya, pada ini malam kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa ta'ala di majelis yang mulia, di tempat yang penuh barakah, dengan niat yang sama, dengan tujuan yang mulia, memahami ilmu-ilmu agama. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, berkat anak cucu Rasulullah, berkat niat yang mulia, perkumpulan yang mulia, semua dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Diampunilah semua dosa ibu bapa kita, dikabulkan semua hajat-hajat kita, diangkat semua penyakit kita, dan utama penyakit yang penuh di dalam batin hati kita, ditingkatkan keimanan, ketakwaan, mendapat taufik hidayah, selalu kita bisa mengamalkan ajaran Rasulullah, mengamalkan apa yang disampaikan para ulama-ulama kita, mendapat syafaatnya Rasulullah, syafaatnya ulama wassolihin, dikumpulkannya nantinya kita semua di dalam surganya bersama-sama Rasulullah, bersama-sama aulia wassolihin. Amin ya rabbal alamin. Yang mana ada kitabnya, Nabian jaga ulun membacakan. Qala al-musannif radhiyallahu an, halaman 1 ya. Maka wajiblah atas tiap-tiap mukallaf, yakni akil balik, bahwa ia mengetahui segala rukun Islam sebagaimana tersebut di bawah ini. Demikian pula segala rukun iman sebagaimana akan tersebut. Nah, jadi Habib Usman Batawi sidin menasihati lawan kita dikasih Allah nikmat yang luar biasa, adalah nikmat Islam dan nikmat iman. Inilah nikmat yang paling besar dari yang lain. Apabila kita ini mau tunduk lawan perintah Allah, mau tunduk apa yang disampaikan Nabi, apa itu tunduk bagi kita Pak Asian, kada menentang. Yang kedua adalah nikmat iman, bahwa hati kita percaya aku adalah sebagai makhluk punya Tuhan, yang mana Tuhan itu namanya adalah Allah. Nah, jadi di sini apabila kita sudah balik berakal, tugas kita memahami rukun merukun, karena kita yakin agama itu mempunyai rukun. Ada Islam, ada rukun iman, ada yang satunya itu adalah ihsan. Dengan memahami rukun iman, rukun Islam, dan rukun ihsan, kita akan bisa mendapat keselamatan. Nah, jadi jangan jahil, jangan kada tahu. Apabila kita kada tahu nang ninina rukun Islam, rukun iman, kada tahu, akibat kada mengaji, nah kita berdosa. Ini namanya wajib pada syar'i. Apabila kita gawi dapat pahala,
apabila kita tinggalkan dapat dosa. Dengan sabab meninggalkan yang diwajibkan berdosa, lalu hati kita kada mau tenang, pikiran kita kada mau lapang, apa nang kita gawi enggak kada hasil, apa nang kita cita-cita kada tercapai, itu akibat dosa tertinggal menuntut ilmu. Padahal kita dikasih Allah rumah bagaikan istana, mobil mengkilat-kilat, sampai pulang dikasih Allah bini banyak, bunga-bunga hapuk-hapuk, tapi kita kada mau lapang, kada mau tenang. Kenapa? Jadi kada mau tenang, kada mau lapang, akibat kada melaksanakan yang diperintah Allah. Nah, jadi kita buangi kejahilan. Dalam kitab Ta'lim Muta'allim, kalau ikam menuntut ilmu, mau ke majelis ilmu, pasanglah niat. Ya Allah, ulun ke majelis seminggu sekali, atau setengah bulan sekali, atau sebulan sekali, aku menyukuri nikmat akal. Allah mengasih kita akal disyukuri untuk mengenali, memahami ilmu iman, ilmu Islam. Dan kita ke majelis menuntut ilmu, aku niat membuangi kejahilan. Karena jahil ini sifat yang membahayakan. Adapun ilmu adalah sifat mulia. Padahal kita ini sudah mati, tetap disebut kebaikan kita nang baik. Adalah sejarah haul Abu Jahal kadada. Abu Jahal itu bungul, memusuhi lawan Nabi, sampai hendak membunuh lawan Nabi. Kadada sejarah orang mahuli Abu Jahal, mahuli Fir'aun kadada. Tapi yang dihauli itu adalah ulama-ulama. Dan kelambayan hampir 300 tahun, setiap tahunnya dihauli. Datuk Kasbul kurang lebih 90 tahun masih waktu keganangan lawan ilmu sini. Abah Guru Sukumpul kurang lebih 20 tahun masih waktu keganangan lawan kebaikan sini. Nah, jadi kalau bisa mengaji ini serumahan, anak mengaji, abahnya mengaji, bini mengaji, lah tuh hebat. Kalau di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Sayyiduna Abu Bakar Siddiq. Abah Sidin mengaji lawan Nabi, Mama Sidin mengaji lawan Nabi, Sidin, bini Sidin, anak Sidin. Lalu turunlah ayat pujian Allah kepada Abu Bakar Siddiq. Ayatnya, Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nah, satu pendapat ulama, ayat itu pujian Allah kepada Abu Bakar Siddiq. Dan kita menyadari kita hidup di akhir zaman. Tentu namanya akhir zaman ini banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi. Macam-macam masalah yang terjadi. Kayak apa masalah ini supaya selesai? Tantangan ini supaya kita jangan kena fitnahnya,
kada lain jalannya adalah dengan ilmu. Kembali ke jalan yang disampaikan oleh ulama adalah ilmu. Ilmu apa nang dikaji? Ilmu pengenalan lawan Tuhan. Ilmu apa nang dikaji? Ilmu agama. Ilmu apa yang dikaji? Ilmu yang manfaat. Salah satu tanda ilmu agama adalah membicarakan kisah Tuhan. Artinya melihati Tuhan, memandang Tuhan. Karena kita yakin semua apapun kejadian, manis atau pahit, semuanya dari Allah. Kalau kita yakin semuanya dari Allah, kita mengadu lawan Tuhan, minta lawan Tuhan. Lalu namanya hidupnya dalam keadaan beriman, matinya dalam keadaan beriman. Mudahan karena kita berkumpul lawan orang ahli iman. Nah, jadi jisidin apabila sudah balik bakal kewajiban kita mengaji apa? Mengaji tentang rukun iman, rukun Islam. Karena agama itu bagaikan satu bangunan. Kalau kita melihat satu bangunan, tentu ada tiang, ada atap, ada lantai. Kayak di dua agama, di dalamnya ada iman, ada Islam. Kenapa pentingnya nang dua ini dipaham, dikaji? Nah, lalu mengajinya ini lawan nang ahlinya, nang betul-betul paham. Kadang kita tuh mengaji ilmu tuh disuruh dengan guru nang surbannya kayak tanggul, ada. Tapi carilah guru nang ahli paham masalah agama. Ada jiwa cari guru nang janggutnya inggan dada, ada jiwa. Atau tasbihnya kayak biji pedak, ada jiwa. Tapi guru nang paham masalah agama. Ujadatul Qasful, yakinlah guru nang pintar, nang paham masalah agama. Kita menyadari di akhir zaman ini kadang-kadang lawaknya jadi ulama, kadang-kadang penyanyi aja jadi ulama. Kisah dakwah juga karena membaca hadis salah hadisnya, kadang-kadang baca Quran jagin salah, memotong hadis lagi salah, dia bisa berpendeknya ya kah? Nah, jadi yakinlah guru nang betul-betul paham agama, nang betul-betul mengerti lawan masalah rukun. Alhamdulillah di kampung-kampung kita masih ada ulama-ulama yang betul-betul pewaris Rasulullah. Mudah kita ni kada dulak, kada bosan. Nah, mudahan ulama yang menyampaikannya bolang mudahan sehat. Lalu kawa dapat ilmu sidin kita ya kah? Apa pentingnya nang dua ni dipaham, dikaji sampai paham, supaya jisidin boleh ia memberi syukur kepada Allah. Lamun ilmu iman kita pahami, ilmu Islam kita pahami, kita hidup dalam keadaan nikmat. Andai kata dikasih Allah rumahnya halusnya, apa bulang bilinya halusnya, tapi rasanya ganal aja. Nah itu namanya orang syukur kayak itu ya kan. Bisa jelolah halusnya benda, tapi mamanya rasa gandal aja ya kah? Nah, mamanya syukurnya kah? Orang syukur itu paham masalah iman, paham masalah Islam, pastinya kada sedih. Kadang berusaha banyak kolehan, kadang-kadang berusaha
dikit kolehan kada jadi masalah, sedikit kolehan berujung sedikit tetap kada jadi masalah, banyak kolehan banyak ujungan kada bangga. Karena orang beriman apapun nang jadi dikit banyak nyaman kada nyaman semuanya dari Allah. Nah ini pandangan orang beriman kada jadi bermasalah ya kah. Tapi namun kita ni kada paham masalah rukun iman, rukun Islam, kolehan sedikit atau berdagang kada tapi payu lalu timbul jaga ya sangka. Nah, jenang di sebelah ni jambaan lagi banyak orang mati sehingga toko ni mati. Nah tu orang kada berilmu tu kalau jahat sangka aja. Apalagi nang jahat sangka ni pulang dibawa batakun lawan dukun. Lah ja dukun ni nang dihiga jumaan laki lamun jauh kada kawannya. Nah, ya. Tapi orang nang ada iman, ada Islam, apapun yang menimpa kepada inya ranai ja. Semua nyaman kada nyaman, ini bukti kesempurnaan Tuhan. Ini bukti perbuatan Tuhan. Ini bukti kekayaan Tuhan. Nah, jadi orang nang ada ilmu sampai paham dengan Tuhan, masalah kepayahan menimpa inya senyumnya. Malah orang nang soleh itu dapat kesusahan inya lebih senang daripada dapat nikmat. Kenapa orang nang soleh itu dapat kesusahan, dapat bala himung daripada dapat nikmat? Karena dengan ujian dapat susah, di sini Allah meyakinkan kepada inya bahwasanya inya ini adalah hamba, bahwasanya inya ini kada bisa jadi Tuhan. Tapi kita inilah lamun kada payu menjualan susah, terpikir kayak apa aku makan dia. Nah ini pikiran nafsu, memikirkan kayak apa makan. Tapi lamun pikir orang nang beriman ni bertambah yakin. Allah menampakkan gawiannya. Lihati ya Tuhan, aku nang berkuasa. Nah jadi mudah-mudahan kita lah apa aja kejadian nang terjadi, pandanglah disertai dengan pandangan iman. Jangan sampai kita melihat sesuatu kejadian itu dengan nafsu kita. Apabila dengan nafsu ya nang kada nyaman hati. Kada nyaman sesuatu lalu kena meniwas lawan anak, meniwas lawan bini. Kasihan bini ditiwas kucup-kucup matanya. Nang asalnya sudah halus bertambah halus awaknya. Abang meniwas. Nah ini hasil orang mengaji tauhid, mengaji perukunan, inya hatinya senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Nah, mudah-mudahan kita kayak itu nah, syukur ya kah. Dengan mengamalkan amalan-amalan keduanya yang terhenti makbulnya, amalan itu terbatas diterimanya dengan pengetahuan yang tersebut itu adanya. Nah jadi kita gawian beribadah beramal harus dengan ilmu. Kalau beramalnya tanpa ilmu, jelas amal yang digawi itu kada berpahala. Coba aja biar lihat kita menggawi sesuatu dengan bahapal, lain jo hasilnya. Lawan menggawi sesuatu dengan ada ilmunya, lain jo hasilnya ya kah. Babinian bemasak ya kah. Tapi nya kada ada pengalaman, coba aja bemasak
sekalinya mantah. Ya kah kadikitan banyunya atau sebaliknya lambik jadi bubur. Kenapa? Kada nyaman nasinya hangit atau jadi bubur nang memasak ni bungul ganal awaknya ya kah. Disuruh laki pulang maulah banyu kubi agal gana awaknya balaki ya kah, lalu mulahkan kubi sekalinya kubinya 5 sendok, gulanya 1 sendok, ditambah pulang banyunya banyu dingin. Nah menyulung lawan laki, lalu laki mencoba apanya laki ini dipadakan kopi tiada rasa kopi, dipadakan kada kopi tiada kopi, kujan laki nyaman kopi nang dicapih ikam. Nah kenapa jangan nyaman bungul kadada ilmu kadada pengetahuan. Jadi penting kita ni mau belajar tu baik. Rasulullah senang apabila umatnya ni berkumpul membaca ilmu. Datu-datu kita nang soleh-soleh himung kalau kita berkumpul membaca ilmu. InsyaAllah datu kalambayan himung sidin, datu kaspul himung, kaya Bang Yuki insyaallah himu karena kita membaca dan disenangi sidin. Dan ini faedah mengaji kita bisa syukur lawan Tuhan. Faedah kita memahami rukun Islam, rukun iman, insyaallah hidup kita bahagia. Jadi namun kada bahagia, susah payah itu kada lain akibat bungul ya kan. Lalu sambungannya adalah rukun Islam. Nah, rukun Islam itu jumlahnya 5. Nah, ini pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan lagi ditambahi, jangan lagi dikurangi. Rukun Islam mulai zaman Nabi sampai wahini tetap 5. Setiap orang yang beragama Islam, orang yang beragama harus mengenali rukun Islam yang 5 macam ini ya kah. Yang pertama daripada rukun Islam mengucap 2 kalimat syahadat. Apa dikehendaki 2 kalimat syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu dia ulama kalimat ashad maknanya a'lamu wa atayaqanu wa ud'inu. Jadi makna syahadat itu aku mengetahui dengan seyakin-yakinnya, aku menerima dengan seyakin-yakinnya, dan aku merasakan dengan seyakin-yakinnya. Apa yang diyakini, yang dibulatkan, ditanamkan di dalam hati, bahwa yang berhak kita sembah hanya Allah, yang kita takuti hanya Allah, yang kita harap hanya Allah, karena Allah yang berhak jadi Tuhan. Kadahakon lagi aku menyembah nafsu, kadahakon lagi aku tunduk lawan nang lain, kadahakon lagi aku takutan lawan nang lain kada bisi kekuatan jua. Takutnya lawan Tuhan, mengharapnya pun lawan Tuhan. Dan kita bulat bahwa apapun kejadian manis dan pahit itu sembunyian dari Tuhan. Kalau dari Tuhan pasti ada hikmahnya. Apabila semuanya dari Tuhan tentu ada rahasianya. Nah, ini dibulatakan, diyakinakan.
Dengan saya yakin-yakinnya tetap aku menyembah Tuhan, tetap aku takut lawan Tuhan, tetap aku mengharap lawan Tuhan. Kebiasaan orang yakin semacam itu lalu datang kena ujian. Nah ya kan? Ada ujian dari depan, ada ujian dari kanan kiri, ada ujian dari belakang. Tapi nya tetap apa nang diyakinkannya kada berubah. Lalu sebagian manusia bahkan ditangkan ujian lalu obah aja. Nah itu namanya kada asli yakinnya. Nah jadi syahadat itu sambil dibaca, sambil dirasapi, lalu menimbulkan akhlaknya baik, bisa sabar, bisa syukur, bisa hatinya selalu ridho lawan Tuhan. Lalu namanya syahadatnya meresap. Apabila syahadatnya meresap menimbulkan halnya baik, menimbulkan sifatnya baik. Banyak sekali syahadat itu ingin dibacanya tapi kadang dipahami, kadang dirasapi, lalu menimbulkan hidupnya payah, hidupnya susah, hidupnya kadang tenang. Jadi jangan sampai kita masalah ini kada tapi bulat kayak imannya bubuhan munafik. Di zaman Nabi itu ada yang betul-betul beriman lawan Nabi, ada juga yang berimannya aanca-anja. Bah Nabi kada ada lagi beralih agama yang lain. Nah ya. Lalu orang bahagia itu bacaan apa biasa-biasa tapi bulatnya itu nah mantapnya. Lalu kisah bahagia kah? Aku je minta banyak palihan aku ikam ni pindahnya setengah wali ya kah? Setengahnya lanji. Ya kah? Minta banyak apa? Minta banyak pelusuk biniku hendak beranak ya kah? Ayo dia bawa sini banyunya. Anu je bacaan sini sangkalang sangkaling tambung bulu-bulu 7 lorong nang hibak lawan bulu berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bah dicium sidin dikinum timbul mudah ya. Bacaannya biasa tapi nang hebat ujungan itu nah. Bulat melihat lawan Tuhan, nang kuasa melihat dengan kasih sayangnya Rasulullah. Nah, nang ia tuh yakinnya itu nah, bulatnya itu ya kah. Kadang-kadang kita nak menuruti juga, kadang mau malah bina sandat beranak, kenapa kada yakin? Nah ya kah. Tentu biasanya orang nang yakin nang itu tuhuk juga latihannya, tuhuk juga apa ujiannya ya kah, nah ujiannya. Sampai orang baik itu kau berjalan di banyu, apa jangan kamu baca? Karena panjang, Bismillah aja. Aja handapnya bacaannya lah. Aku mencobanya, sekalinya nang mencobanya tinggalam. Nah, bacaan sama, tapi keyakinannya beda. Nang kada lebih yakin nih, kada ada apa bahasa kita, kada ada latihannya. Orang bagi itu ada latihannya. Nah ini 2 kalimat syahadat rukun Islam. Kita menyaksikan, merasakan bahwa Allah yang maulah kita, Rasulullah sebagai ikutan kita, sebagai pembawa sesuatu yang datang dari Allah. Lalu Nabi ini sifatnya menyampaikan. Apa yang disampaikan Nabi semuanya datang dari Tuhan. Apa yang disampaikan Nabi itu kada dusta. Apa di antara yang disampaikan Nabi, ujian Nabi setelah dunia ada akhirat, setelah hidup ada kematian.
Kalau kita yakin dengan ucapan Nabi, kita kada lagi membuang-buang waktu. Malah sisa-sisa umur kita jaga. Mudah-mudahan sisa umur kita ini lebih berkah, lebih baik pada yang sudah lewat itu ya kah. Nah. Lalu kesaksian ini dirasapi ya kah. Napa aja kejadian sesuatu kita pandanglah dengan pandangan iman, akan menghasilkan kita bisa sabar, bisa syukur, bisa ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagus syahadat ini kita ulang-ulangi. Ada waktu baca syahadat kita kadang merasa kadang-kadang kita ini ucapakan nang maulah melemahkan lawan syariat, itu bisa jadi murtad. Bisa kita tuh meyakinkan sesuatu nang merusak iman, lalu iman kita ini malayang. Lalu bagus kita mau ulang-ulangi membaca syahadat, kalau kita ini tagawi nang merusak iman. Datuk Kalabayan menyusun sebuah kitab yang judulnya Tuhfatul Raqibin. Nah, di situ Sidin membicarakan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentang segala sesuatu yang merusak iman. Lalu di Sidin iman itu disayangi, itu nikmat Tuhan paling besar. Jangan sampai kita tuh menggawi sesuatu yang merusak akidah iman. Nah, di situ Sidin menyebutkan di zaman Sidin itu ada ketujuh ma'andak ancak di pohon, di tanah-tanah lapang, karena sakit parut kah ya kah, bahan ikam ninya kekandaan ada diandaki karena intalu lawan nasilakatan andaki rokok sebilah datunya nak berokok ya kah, andaki kopi pahit datunya takana kencing manis Sidin. Nah, bah diandaki baik, bah menganggap kita Sidin nang membaikakan, karena Tuhan nang membaikan ini Sidin rusak akidah. Jangan lagi jadi Sidin ini merusak iman, ini merusak keyakinan lawan Tuhan. Yang bisa menyembuhkan itu adalah hanya Allah. Jangan menisbahkan kepada makhluk. Dalam kitab, apabila kita membaca la ilaha illallah, harus sesuatu apapun kejadian kita nisbahkan kepada Allah, jangan kepada yang lain. Nah, di situ Sidin ada juga menguyak kisah nang karasukan itu nah. Di siapa aja nang barasuk Wali Songo ya. Bah dipadakan Wali Songo nang marasuk pada-padanya orang kampung minta banyu datuk kemudian lakas balaki ya. Padahal tuh kada datu-datu itu nang marasuk itu jin di Sidin. Kebiasaan nang karasukan tuh babinian ini cepat sedih hati. Babinian ini ketujuh memikirkan sesuatu lalu sakit hati, akibat limpah sakit hati lalu dimasuki oleh jin, dimasuki oleh hantu, dibadakan Datuk Kalambayan, dibadakan Wali Songo. Nah, itu kada mungkin. Di situ ada pembahasannya Datuk Kalambayan. Sangat jelek di sini, namun kita itu bersahabat jin. Jin itu andakannya paling bawah tinggi manusia di sini. Jadi namun kita bersahabat jin sampai bersahabat lawan jin Aladin, nah itu ada baik. Bahkan apa aja Datuk Kalambayan itu disahabati jinnya mengaji lawan Sidin, tunduk lawan Sidin. Kada Sidin nang tunduk, tapi jinnya nang tunduk lawan Sidin. Nah itu lain lagi masalahnya ya kah. Nah jadi itu penting bisi kita
Tuhfatul Ghawibin kitabnya alhamdulillah bahasa Melayu. Kada bahasa semut, kada bahasa Melayu supaya mudah dipaham. Tapi ulama Palembang mengatakan kitab Tuhfatul Ghawibin itu karangan Syekh Abdul Somad Palembang. Nah ini barangkali sini menyusun kitab itu berdua. Datuk Kalambayan lawan Syekh Abdul Somad Palembang. Kalau cetakan baik itu kitab itu tulisannya ini Tuhfatul Ghawibin karangan ulama Jawin. Kada disebut Datuk Kalambayannya karena ini barangkali berdua menyusun ya kah. Nah ini hebatnya ulama kita meninggali ilmu supaya kita jangan salah, supaya kita selamat ya kah. Nah jadi syahadat ini dengan kesaksian itu lalu menimbulkan kita ya yakin. Dengan yakin kesedihan itu kadada ya kah. Nah lalu kita ini kebiasaan memikirkan urusan makan minum, jangan dipikirkan, itu namanya rezeki yang sudah dijamin tuh Tuhan. Yang penting kita pikirkan nih ibadat sanggup mati, sanggup menghadap Tuhan kayak apa, itu yang penting. Adapun masalah makan tuh jalani aja, makannya kita selama kita ada umur kita ada aja rezeki kita. Di orang kampung bila silin kau makan wadai minum kada mati, nah ya kan artinya ada aja, jangan dipikirkan. Lalu masalah mengucap dua kalimat syahadat ini hubungannya ya tauhid, mengaji sifat 20. Orang bahagia kah nang mengajinya ikhlas, nang malajarinya ikhlas. Lalu setelah mengaji sifat 20 merasa nang mengaji ini rasa halusnya awakku, merasapi makna sifat-sifat Tuhan, lalu menimbulkan zauk, menimbulkan rasa sampai merasa kadada lagi. Yang ada itu adalah Allah sakomplet. Yang kedua daripada rukun Islam sebagai tanda bukti syahadatnya betul, tanda kesaksiannya Allah sebagai Tuhan, Nabi sebagai Rasul, sembahyang 5 waktu. Nah jadi sembahyang ini ibadah tanda bukti makrifat. Nah ya kah, jadi makrifat itu dipakai diamalkan dengan kenal kepada Allah lalu tunduk lawan perintah Tuhan mau sembahyang. Banyak di akhir zaman ini orang melalaikan lawan sembahyang, kada perhatian lawan sembahyang. Padahal sembahyang ini kada lawas, paling lawas 5 menit 3 menit gin selesai. Tapi banyak manusia nang kada kau menggawi. Tapi lamun kita mendulang kahanja seharian mendulang kada uyuh. Mulai menabuk tanah, mengangkut tanah sampai tanah tu diangkut ke sungai supaya tanah tu dilinggang. Kada ada uyuh. Kada ada pina manggah. Kenapa jadi pina kada uyuh kada manggah mendulang? Karena nang mendulang ini di mata-matanya galuh. Sambatan orang pendulangan tuh galuh, lamun intan kada mau naik ya kah? Bahasanya salah ya kah? Jadi galuh di mata-matanya galuh, di mata-matanya intan. Lalu semuanya itu jadi ringan. Nah kayak itu juga kalau bisa kita sembahyang, yakin akan dibalas Tuhan. Ya kakawa sembahyang itu nah hendak sembahyang melihat lawan surga, melihat lawan balasannya, lalu semangat. Nah itu kekuatan orang nang iman melihat lawan janji Tuhan. Janji Tuhan pasti. Nah sama kita undangan haulan, lalu bacaan macam-macam nang dibaca waktu haulan tu pindah uyuh, pindah lesu kita batahlil bacaan. Pas waktu setengah batahlil
kaciuman nasi samin. Nah, begancang. Nah, asalnya pinambah yud membaca bahasa semangat. Sampai menguling kapal tahangkup tihang, abang duduk di hingga tihang. Bah ini pasti aja makanannya samin. Tuntung berdoa sekalinya wajib. Haha ya kan. Bah napa maka mau Lombok patuh padas makan. Maka ada bubung saya Lombok lawan wajib lain kawannya ya kan. Nah jadi amal apapun pasti kita melihat lawan Tuhan yang mengasih upahan. Orang beriman melihat lawan balasan Tuhan. Orang beriman apabila hendak mengawi dosa melihat lawan siksaannya. Itu kekuatan iman kayak itu ya kan. Lalu namanya sembahyang ada di dalamnya rukun merukun. Di dalam sembahyang itu ada syarat. Di dalam sembahyang itu ada yang membatalkan, ada juga yang menghilangkan pahala. Nah jadi sembahyang ini kadang kau juga bahapal ujian Nabi sallu kama ra'aitumuni usolli. Hai umatku sembahyang. Apabila ikam sembahyang, usahakan ikam sembahyang sebagaimana ikam melihat aku dalam keadaan sembahyang. Nah di zaman Nabi ada sahabat sembahyang. Ya Nabi bahasa mayikam kada pas. Bayang salah ya Nabi. Napa sembahyangnya semaunya? Kada ada bimbingan. Bah kayak apa Nabi sembahyang nang bujur. Nah kayak ini ya Nabi sembahyang nang bujur kayak ini. Nah jadi kita kada kawam bahapal. Sekalipun gawiannya sama lawan nang ilmu, tapi kita kada diawali dengan ilmu, tapi kita menuju pasnya tetap ibadah kita kada diterima. Maka sembahyang ini Allah Ta'ala mau ulang-ulangi masalah sembahyang ini beberapa kali. Sembahyang ya Tuhan, baikilah sembahyang, sempurnakanlah sembahyang. Kadang-kadang bacaannya salah, kadang-kadang cara rukuk sujudnya salah. Nanti diperbaiki. Umpama sembahyangnya pas bacaannya, caranya pas, soalnya sembahyangnya mengalamun. Kadalah rasa dilihat Tuhan, kada dalam sembahyang itu melihat keagungan Tuhan, nanti belum sempurna. Karena semua ibadah itu ada syariatnya, ada juga di dalamnya hakikatnya. Mudah-mudahan kita paham kedua-duanya ya kah. Apabila beramal napaja dengan cukup syariatnya, cukup hakikatnya, namanya ibadahnya ma'rifat. Ibadahnya adalah sempurna. Lalu di rumah tangga kita kadang-kadang bini kadang mau sembahyang, kita laki harus membisai, memberi semangat. Oh umpanya sembahyang, apabila ikam umpanya lah sembahyang, abah upah nah, sampaikan duit nang habang itu nah. Insyaallah bini itu badada sembahyang, sekalipun sembahyangnya mau tinggi supaya semangat. Sebab kita ini rata-rata penyakit kita ini kolek ya kak. Dengan sabab urusan dunia lo kolek bambal. Nah jadi harus kita saling tolong menolong, saling bantu membantu, saling kita tuh memberi semangat. Apabila kita ini saling memberi semangat, saling menolong, kita menjadi golongan yang beruntung wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabri ya kan. Lalu kena sembahyang ini kita ketinggalan karena gawian banyakkah. Nah selama ada sembahyang nang wajib ketinggalan, kata sebahagian ulama kada boleh kita sembahyang sunat. Baik mengodo aja dulu. Berapa ketinggalan? Kada boleh kita sembahyang sunat.
lamun ada sembahyang nang wajib ketinggalan ini tak utang lawan Tuhan. Apabila namanya utang wajib dibayar ya kah. Sama pian bisi utang lawan manusia, lawan mintuha ada tak utang, lawan minantu ada tak utang. Pian kalau sanun basadakah gasan masjid ada aja nang lain membantu. Kalau pian membantu sekolahan baik duitnya dikumpulkan bayar utang. Karena bayar utang ini hukumnya wajib. Adapun mengasih masjid sekolahan ini hanya sunat ya. Nah jadi kita harus paham kedudukan ibadah itu ada wajib, ada sunat. Utamakan lang wajib. Jangan sampai kita sibuk lawan lang sunat, lang wajib ketinggalan. Nah itu namanya kita termasuk golongan lang tertipu. Nah banyak contoh di zaman kita wahini rami wahini lalakian beginian jarang kawali-wali ya kah. Tapi jarang ini kadang-kadang kada sembahyang tertinggal sembahyang. Kadang-kadang sembahyang juga kada paham niat kosong jamak nang tukang bawa ni nyaman dia ya kah. Bayang kosong jamak tu ikan berniat nang kini dia aku sembahyang mengikut imam itu aja. Itu lain babnya, itu lain. Nang berniat mengikut imam apa nang dinaikkan imam itu sembahyang kifayah itu. Kalau sembahyang itu ada boleh, tetap ada tentu niatnya. Nah jadi mungkin kita tuh membawa jarah banding mana sembahyang itu jangan ketinggalan karena kedudukan sembahyang ini wajib. Ujar Habib Usman Batawi ikam apa mau umroh nang sunat jarah nang sunat tak tinggal sembahyang atau haji nang wajib umroh nang wajib tapi sembahyang tak tinggal satu waktu kada kawa pahala haji nang wajib kada kawa pahala umroh nang wajib manam balik tak tinggal satu sembahyang karena sembahyang ini ibadah paling hebat daripada ibadah haji, paling hebat daripada zakat, paling hebat daripada puasa. Karena sembahyang itu mengandung di dalamnya berbagai macam ibadah. Dalam sembahyang itu malah ada ibadah puasa. Bolehlah pian sembahyang sambil makan pentol. Ada sah. Sembahyang itu sama haji, kita menghadap Baitullah. Sembahyang itu sama ibadah zakat. Nah, kaya apapun ilmu pengenalan batinnya kepada Allah tinggi sampai mendapat makrifat yang khas, makrifat yang istimewa, tetap sidin wajib sembahyang. Kada ada ilmu yang membolehkan sembahyang ditinggalkan kada ada. Ujar Imam Ghazali kalau kena ada kajian-kajian makrifat nang boleh sembahyang tu ditinggalkan kalau sudah ilmunya sampai ke situ. Bah itu salahnya siden. Nang membawa ilmu tu bunuh aja siden. Karena ini membahayakan masyarakat. Ini menipu masyarakat. Nah, tetap sembahyang itu selama akal kita sehat tetap wajib digawi. Kayak apapun sibuknya tetap wajib sembahyang. Kayak apapun sakitnya selama akal kita sehat tetap wajib sembahyang. Nah mudah-mudahan ahli rumah tangga kita menjaga lawan sembahyang, sembahyangnya mudahan dengan sempurna. Yang ketiga daripada rukun Islam. Lalu jauh ulama hikmahnya kita diwajibkan sembahyang supaya kita merasa hamba, supaya kita merasa hina. Nah ya kah? Karena kita ini kadang-kadang timbul sombong, timbul rasa lebih. Untuk menghilangkan itu dengan ibadah sembahyang. Karena sembahyang ini sebagai tanda inya tunduk taat lawan Tuhan. Lalu ada di antara sahabat tabi'in
namanya Rabi'atul Adawiyah. Nah ini bini-bini, jadi bini-bini ada jadi wali. Kalau Nabi kadada bini-bini ya kah. Nah Rabi'atul Adawiyah ini sumbah yang sidin dalam sehari samalaman itu 1000 rakaat. Setiap kali sidin sumbah yang sunat sidin beizin lawan laki. Abahnya pian membutuhkan ulunkah kadakah? Ya lagi sini loco, aku ada aja bisi butuh, ya kah? Butuh tuh memperlukan bahasa Indonesia itu ya kah? Lamun pian kada membutuhkan ulun minta izin sumbah ya. Berapa jumlah sumbah yang sidin? Sehari samalaman 1000 rakaat. Ditanya oleh yang lain, kenapa pian sumbah yang banyak kan angka itu? Apa tujuan pian? Apa niat pian? Tahulah aku di sembahyang sebanyak itu, aku ingin membanggakan Rasulullah. Supaya Rasulullah itu bangga dengan umatnya. Umatnya pandai menyenangkan Nabi. Nah inilah perhatian orang soleh, selalu menyenangkan Nabi. Nah sampai kita niat ke majelis hendak menggembirakan Rasulullah, beramal apapun niat membanggakan Rasulullah, karena Rasulullah ini orang paling berjasa. Kita bisa melihat sesuatu itu berkat Nabi. Kita kalau membaca sesuatu perasa orang beriman berkat Nabi. Nah, mudah-mudahan kita ini menjadi umat yang pandai menyenangkan Rasulullah, membanggakan Rasulullah. Rasulullah itu senang dengan ibadah, Rasulullah itu senang dengan ilmu. Yang ketiga adalah puasa Ramadan. Apa hikmahnya puasa? Di melawan nafsu. Nah, dalam riwayat nafsu itu ditanya Tuhan, hai nafsu, siapa aku, siapa ikam? Nafsu menjawab, aku jua, ikam jua. Karena mau mengokoh hamba. Lalu nafsu itu dibuat Allah ke dalam lautan lapar beberapa tahun. Setelah itu dibangkitkan, hai nafsu, siapa aku, siapa ikam? Ya nafsu ulun hamba pian adalah nang maulah ulun. Tadi Allah Ta'ala maulahkan jalan melemahkan nafsu dengan berpuasa. Lalu nafsunya lemah, apabila nafsunya lemah lalu nyaman beribadat. Nah ya yang biasa kita bulan puasa itu kawa sembahyang tarawih 20 rakaat. Jika kada pulau puasa terbantai keuyuhan. Nah ini pengaruhnya puasa, maulah kita beramal mudah. Nah lalu puasa itu perlu kita tingkatkan, bukan ingin menahan lapar hausnya, tetapi kita jaga seluruh anggota badan kita jangan jatuh dalam maksiat. Yang keempat adalah memberi zakat. Nama zakat namanya pembersih. Malum kita berdagang, berusaha, pasti ada tagawin yang kada baik. Allah dengan kasih sayangnya mewajibkan zakat supaya gawian kita jadi bersih. Lalu manusia ini berzakat mawai, lamun sedikitnya zakatnya bahuma olehan 100 belek, 10 belek zakatnya mau aja. Tapi lamun bahuma kolehan 1000 belek, nah bisa memikirnya kah? Berapa aja 1000 belek kolehan bani, zakatnya 100 belek. 100 belek berapa kalinya bah bisa saya? Bisa mengakali tak? Nah ya kah? Kenapa kita nih ketujuh apik kada mau bersedekah, kada mau berzakat, inya menganggap duitnya ampun inya. Kada ingat nih bagian Tuhan, kada ingat nih adalah ampun Tuhan. Adalah kita tuh keluar dari benda rahim mama tuh membawa duit, kan ada. Pian keluar di rahim mama pian berjelanjang, ulun pun berjelanjang juga. Pakaian dan sebagainya datang ke badudi. Ada aja di kampungku, bayi keluar berjalbab
Sekalinya cawat mamanya tergantung. Tuh kisah aja nih tuh. Ada kenyataan, ada. Nah di banyak juga nang sugih-sugih kada sinjakatan. Padahal balagang saban waktu, saban hari ya kah? Itu wajib saban tahun bajakat karena hartanya bebuling ya kah? Yang kelima adalah pergi haji. Lah naik haji, mudahan kita sampai ke Baitullah, mudahan sampai ke Madinah, jadi tamunya Allah, jadi tamunya Rasulullah. Ada kaja amalannya supaya mudah naik haji. Rancaki berdoa aja, rancaki membaca maulid, membaca salawat, insyaallah kita akan sampai ke sana. Ada ijazah daripada guru kita membaca salawat kamilah saban malam Jumat berapa kali? 41 kali, tapi sampai 40 Jumat. Jangan tahalat-halat. Apabila tahalat bahasa pulang, insyaallah kena dimudahkan naik haji. Ada yang membawa kena atau nya kena tersepak intan kayak pentol. Nah ada aja. Nah jadi wajah Tuhan menyampaikan kita ke sana. Apalagi dia amalannya menabung, ya kah? Sakinya sejuta. Nah mudah-mudahan kita sugih. Yang penting ada niat. Dengan ada niat pasti ada jalan. Nah ada jalan. Ulu lihat biar ini ada pang tanda naik haji lah. Tapi adulnya belum ada lagi. Nah, ya kah? Jangan putus asa. Jangan kecil hati. Allah Ta'ala maha kuasa. Kadang mustahil lawan Tuhan. Kawanya Tuhan menyuguhkan kita apabila Tuhan menghendaki. Hingga sini mudahan kita dipahamakan Allah, mudah-mudahan kita kawata amalkan. Nah insyaallah karena bulan depan kita berkumpul lagi di majelis ini pada tanggal 28 Desember ya kah. Mudahan kita berkumpul di sini lagi sama-sama kita bermajelis. Mudah-mudahan kita mendapat husnul khatimah. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa habillahumma lana ilman yashabuhu naf'u wa amalan yashabuhu al-qabul wa ma'rifatan yashabuha al-anabu ya Allah ya salam sallim la ilaha muslimin wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن
محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. مقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعل مقيم الصلاة من ذريتي، ربنا تقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نمت الله تعالى وصلي فرض عشاء وبرد مستغفرة إماما لله تعالى. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء فطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. في الدين.
الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. في الأرض رحمنا نكون من الخاسرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات لله السلام عليك السلام علينا وعلى عباده الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وصلى سيدنا محمد. الله أكبر. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات والبركات الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباده الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana bisalama adkhilna jannata darussalam tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ilahana rabbana subhanallah 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 subhanallah. Alhamdulillah 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 Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. الله أكبر 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 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وإلهكم واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والسلام على أشرف الأنبياء اللهم اشف العافية هو الماء فاحمدنا وخرج بنا بالعافية والسلامة وقوم سوق بين وجبنا إنك شعر اللهم عاشنا وقبل كل وأجئنا من الجد وآخر ربنا آتنا بدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.